मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे। मेरे और बहुत ही ज्ञानवान ते गुरमुखो भैनों ते भरावो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज इस रब दा घर पिंगलवाड़े दे विच तुहानूं सब नूं मैं जी आया कहंदी हां। गुरबाणी दा फरमान है, थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुन कहन हारे, कहो नानक ते भवन पवित्रा जा मैं संत तुम्हारे। तुसीं सारे मनुखता दे भले दी सोच लैके इत्थे हाज़र होए हो। यही एक बहुत वड्डा संतत गुण है जिहड़ा सानूं बख्शिश कीता है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जदों तक साडे हिरदे विच परोपकार की भावना नहीं आउंदी, असीं गुरमुख कहाण दे काबिल नहीं हुंदे। सो तुसीं सारे भैन भरा बड़ी वधिया सोच लैके, परोपकारी सोच लैके इत्थे हाज़र होए हो। वो सारे गुरु साहब फरमाते हैं, साजन बंध सो मित्र सो, हर नाम हिरदे दे, औगण सब मिटाई के परोपकार करे। अज दे युग विच जो वापर रहा है, पदार्थवाद दे युग विच, माया दी दौड़ विच, रोज़ अखबारां पढ़ के एक कंबनी छिड़दी है, एक फिक्र लगता है दिमाग दे विच कि उस रचनहार दे संसार दे विच इन्ना कुछ वापर रहा है। गुरु साहब ने सानू संत सिपाही बनाया है। संत सिपाही चुप करके नहीं बैठ सकता। संत सिपाही नू हर वेले उस रचनहार की रचना नू चंगा बनाने वास्ते, अपना योगदान पाने वास्ते उन्होंने दिने रात चैन नहीं आती। भाई वीर सिंह दे कहन वांगू तो वरिंदरपाल वीर जी होरी उन्होंने गुरसिखां विचों हन जिन्हों इस रचनहार की रचना जिहड़ी पदार्थवाद दे विच लग के गलत पासे जा रही है, उसनूं मोड़ा देण वास्ते पता नहीं किन्ने कुछ सालों तो अकाल पुरख ने उन्हां दी यह ड्यूटी लाई है। ये सोच दिमाग विच आउंदी है कि सचार मनुख किवें घड़े जा सकते हैं। जदों तक सचार मनुख संसार विच नहीं आउंदे, उदों तक समाजिक बुराइयां भावें वो नशे के रूप विच हन। कल दे अखबार दैनिक भास्कर पढ़ के कंब जाता शरीर कि किस तरह ये जिहड़े सारे धर्म सानू ये दसदे हैं कि जिहड़ियां 5 बुराइयां ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये किस तरह सानू गुमराह कर रही ने। किवें असी अपने धर्म ग्रंथां दा कहना ना मन के एक पूजा के स्थान नूं असी बुत पूजा वांगू असी सारे कुछ करन लग पे हाँ। चाहे असी गुरुद्वारे जाइए, चाहे मंदिर च जाइए, चाहे मसीत च जाइए, पर साडे अंदर प्रवृत्ति बुत पूजा वाली रह जाती है। ये ग्रंथ तां रचे गए सन कि इन्हां तो अगवाई लैके असी सुचार मनुख बन सकीए, पर असी जो उन्हां विच जो ग्रंथां विच ज्ञान है, उस ज्ञान नूं ना समझ के
ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਖਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਹਨ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਖਮ ਪੈਂਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਛਾਪੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਦਿਲਾਵਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛਾਪੀਆਂ ਵੀ ਆ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਵੰਡਦੇ ਵੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਮਕੀਲੇ ਵਰਤੇ ਆ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਮਕਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਮਕ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਚਮਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ 24 ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਗਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਜੂਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਖਜੂਰਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਜਾਂ ਮੰਗਤੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੰਗਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਮੰਗਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਤੋ ਸਾਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਬੁਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮਹੱਤਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਪਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਖਲ ਖਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਚਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ
राखो अपनी शरण प्रभु कृपा धारे, सेवा कछु न जानो नीच मूर्खारे, मान करो तुद ऊपर मेरे पीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शनहार। मैं कोई चीज़ नहीं, हाँ कल्ला बंदा कुछ नहीं कर सकता, हाँ वाहिगुरु अंग संग हुंदा है, वो फिर प्रेरणा दिंदा कि सारे तेरे भैन भरा तेरे नाल है, तू क्यों चिंता करते। तो सारी साडी टीम, सारे तुसी सारे भैन भरा जिन्ने भी इत्थे आए हो, जिहड़े नहीं भी आए बहुत सारे बड़ी चिंता करते पिंगलवाड़े की। जो जो इन्ने भैन भरा चिंता करते होण फिर तो आपे गुरु अंग संग है तो उही चला रहा है सारी संस्था। सिर्फ इन्ना क ज्ञान जिहड़े संस्कार सानू माँ प्यो तो मिले, जां भगत पूरन सिंह तो मिले, जां गुरबाणी तो मिले, वो ये सन कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अकाल पुरख की जोत वेखणी आ। गुर तारे जो अंतर नाम सर्व मैं भेखे भगवान। अरे यही निक्की जी गल भगत पूरन सिंह की माता ने भगत जी नूं समझा दित्ती कि पुत रब सारे जीआं च वसदा, कहंदे सारे धर्म ने पर चलदा कोई भी नहीं है इहदे उत्ते, बहुत घट लोग ने, हैन विरले नाही कनेरे फैल फकड़ संसार। हैगे ने, ये नहीं भी नहीं हैगे, पर उहदी गिणती घट है। एक इन्नी क गल सानू समझ आ जाए। देखो ना हुण विद्यक जिहड़ियां संस्थावां ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ कमियां ढूंढणियां ने कि की कमियां ने। खेडण दे मैदान विच जाओ, उत्थे पार्शैलिटी, अपने स्कूल दे बच्चे जित जाण दूजे हार जाण, कितनी माड़ी गल है। आ साडे नाल हुण वापरी है पिछे जे गल। साडे स्पैशल बच्चे भगत पूरन सिंह स्कूल ऑफ स्पैशल एजुकेशन 7 बच्चे सिलैक्ट होए इंटरनेशनल ओलंपिक्स जिहड़ियां कि लॉस एंजलिस विच होणियां सी। करते 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 2 रह गए और साफ समझ आती सी हेरा फेरी थी, ये भी ना समझ नहीं सी आती। फिर कहते जिहड़े तुहाडे 2 लिजावांगे वो भी साइड ते रखांगे। मैं कहा असीं भेजणे ही नहीं हैगे। जे तुहानूं एडी समझ नहीं हैगी, तुसीं इन्हां बच्चिआं नाल जिहड़े कि वितकरा समझदे ही नहीं, उन्हां नाल वितकरा करदे हो। ये सारा कुछ साडे मनुखी सोच दीआं कमजोरियां किन्नियां ज़्यादा ने, किन्नियां ज़्यादा कमजोरियां कि इस स्पैशल बच्चों नाल भी वितकरा, नॉर्मल बच्चों नाल तां वितकरा है ही है। कल भी साडे बच्चे खेड के आए इत्थे बास्केटबाल, उत्थे फिर यही गल। तो क्यों? क्योंकि साडे अंदर गुरबाणी ने वसी हुई, सचैर मनुख नहीं हाँ असीं। और सिर्फ मैं अपने माँ बाप की, भगत पूरन सिंह की मैं जिन्ने चरण तोड़ मत्थे ते लावां कि वितकरा करना साडे लई मुश्किल हो जाता, भार पै जाता मन दे उत्ते। बस सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार करना ही एक जोत सब मैं जोत जोत है सोए, तिसते चानण सब मैं चानण होए। बहुत सारिया पंक्तियां ने गुरु साहब दे विच, बहुत सारिया पंक्तियां ने कि सारिਆਂ दे विच अकाल पुरख दी होंद है। बस सानू समझ नहीं आती। सुहंदड़ो हम ठाए कोई ना दिसे दूजड़ो, सारी थां वो हैगा जलस तू है, पत्तस तू है, बनस्पत तू है। तो असीं वितकरा किहदे नाल करदे हां? फिर ਨੂੰਹ ते ਧੀ विच वितकरा करदे हां, पुੱਤ ते ਧੀ विच वितकरा करदे हां। हर हर गल ते असीं गुरबाणी तो दूर हुंदे जा रहे हैं। सानू भगत पूरन सिंह दा यही फर्क सीगा, उन्हां नूं ये गल समझ आ गई। उन्हां ने इन्हां विच जिन्हां नूं समाज ने ठुकराया होया, ये भी एक गल सोचण वाली है। मैं जिहड़ी कमी अपने गुरसिख भैन भरावां विच वेखी है, दस्तार वालियां भैणां ते दस्तार वालियां वीरां दे विच, उन्हां दे विच हौमे ज़्यादा हुंदी है। जिहड़ी मेरे नाल बीतदी है गल, किसी दी भैण मैंटल हो गई, दिमाग ते असर हो गया, लवारसी हालत विच पिंगलवाड़ा संस्था विच पहुंची, ठीक हुई, इलाज किया, फिर उन्होंने अपने घर भेज दिता। 2-3 साल बाद उहदियां भैणां जिहड़ियां दस्तार बन्नियां सी फिर पिंगलवाड़े दाखिल कराण आईयां। बहुत गुस्सा आया मन दे विच, बहुत ही औखा लग्या।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਵਧੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੇਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭੇਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 88 ਸਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। 8 ਸਾਲ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਟਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ 10-12 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 8 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਐਡਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰਿਆ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਝੂਠ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਚ ਝੂਠ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੁੱਧ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੇ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਗਰ ਲਈ ਹੋਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮ ਭੁਖ ਹੋਣਾ, ਗੋਲਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰੇ ਜਾਵਣਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ ਨਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸੋਵਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ 'ਚ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤਜ ਵਿਸਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿਕੇਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਬਿਖਮ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਗਲਾਵਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਡਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ TB ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਮਨੁੱਖ, ਸੁਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਬਾਣਿਆਂ, ਲਤਾੜਿਆਂ, ਠੁਕਰਾਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੁਕਰਾਇਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੁਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਓ, ਡੈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਓ। ਡੈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਕਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਜਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਡੈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡੈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਭੈਣ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਫ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿਡਾਇਆ ਗਿਆ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ 2 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਦੂਜੀ ਰੋਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਕਦੇ ਖੇਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਮੇ ਕਲਾਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਡੰਮੇ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਦਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਛੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਐਤਕੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ 96.3% ਮਾਰਕ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਚਾਹ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਿੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਆ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।